PPT ಕಾಣಕತ್ತಿದೆ. Okay, so fine then. We'll repeat the yesterday's class. Yesterday's class was not good. Okay, we'll just glance yesterday's class and we'll go for the today's topic. Okay, so very good morning to all. Day before yesterday, we have seen about OLTP versus OLAP. Okay, what are the differences between OLTP versus OLAP? Okay, and after that, we have seen how the data is transacted from OLTP to OLAP. Okay, so OLTP ನಿಂದ OLAP ನಿಂದ ಹೆಂಗ್ data transaction ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ what is the difference between both ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದ್ವಿ in the day before yesterday's class. Okay. So today we'll see about data models for OLTP and OLAP. Okay. OLTP ಗೆ ಮತ್ತೆ OLAP ಗೆ ಏನೇನ್ ಡಾಟಾ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಅದಾವ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ OLTP ಗೆ ನಾವು ಮಾಡೆಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಲೇಷನಲ್ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ OLTP ಒಳಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ OLTP ಒಳಗೆ ರಿಲೇಷನಲ್ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಮಾಡೆಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಡೆಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟಿಟಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡೆಲ್. ಓಕೆ, so yesterday I have said you all to see the entity relationship model, okay, which you have studied in DBMS. Anybody seen entity relationship model? I just said to glance over that. Nobody? Okay, today you have to see. Okay, so the OLTP system usually adopts an entity relationship model ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಂದ್ರೆ OLTP ಒಳಗ ನಾವು ರಿಲೇಷನಲ್ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಸಲಾಗ ಎಂಟಿಟಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡೆಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ವೇರ್ ಆಸ್ ಇನ್ OLAP, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಲೈನ್ ದ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಒಳಗ OLAP ಒಳಗ ನಾವು ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ models like star model and snowflakes model ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಲೇಷನಲ್ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟಾರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ನೋಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ OLTP ಒಳಗ ರಿಲೇಷನಲ್ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಸಲಾಗ ಎಂಟಿಟಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡೆಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ OLAP ಒಳಗ ಏನದ ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಸಲಾಗ ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ನೋಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, that is the first thing we have to see in the data models. Okay, the second is we assume that you are familiar with the model. Okay, they are saying that you have already learned the model in the DBMS. Okay, he has just given a glance over model here. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, just model in the glance ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಕತ್ತಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ನೋಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಏನದಾವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಒಳಗ ಅವ ಕವರ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲೇನಂತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರೀಫ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾನೆ. ಓಕೆ, he has just given a brief introduction about the star and snowflakes model and diagram. diagram ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ನೋಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇಂದ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರೀಫ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, but those things we are going to see in the upcoming classes or upcoming chapters ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವುದು ಸ್ನೋಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇವೆರಡು ಏನದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ನೋಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ saying. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಾಕತ್ತಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ he has explained about the model, entity relationship model ಬಗ್ಗೆ explain ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. The figure below depicts an entity relationship model for the OLTP. Okay, just I'll show you the figure here. This is the figure. Okay, in this figure he has explained about the
ER model, entity relationship model for OLTP ಇದನ್ನ explain ಮಾಡೋಣ. Okay. In this, he has taken employee database, employee table ತಗೊಂಡಾನ, employee address ತಗೊಂಡಾನ, employee pay history ತಗೊಂಡಾನ. Okay. Just see the diagram here. ಇಲ್ಲೇನದ full employed ಎಲ್ಲಾನೇ ಇದೆ, like employee ID, employee national ID number, contact ID, manager ID, title, date of birth, material status, gender, okay, hire date, vacation hours, ಎಲ್ಲಾನು ಇಲ್ಲೇ related to employee. He has created the table. Okay. From this table he has taken as employee address. Okay, so employee address ಏನು ತಗೊಂಡಾನ, like employee ID, address ID and modified date ಅಂತ ಒಂದು ತಗೊಂಡಾನ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಪೇ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ನಿಂತೆ ತಗೊಂಡಾನ. ಏನದ ಅದ್ರಾಗ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ID, ರೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಡೇಟ್, ರೇಟ್, ಪೇ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, modified date ಅಂತ ಈ ಟೇಬಲ್ ತಗೊಂಡಾನ. The thing he is saying that this is the primary key ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಏನದಲ್ಲ ಪ್ರೈಮರಿ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಾನಿಲ್ಲ, ಇವೆರಡು ಏನದಾವಲ್ಲ ಫಾರಿನ್ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಾನ, ವಿಚ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಐಡಿ. ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಐಡಿಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಯಾವುದು, ಇವೆರಡು. ಓಕೆ, ಇದೇನದ ಪ್ರೈಮರಿ ತಗೊಂಡಾನ, ಇವೆರಡು ಫಾರಿನ್ ಕೀ ತಗೊಂಡಾನ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಟು ಆರ್ ಫಾರಿನ್ ಕೀ. ಇವೆರಡು ಏನ್ ಮಾಡತ್ತವ, ಫಾರಿನ್ ಕೀ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀಗ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತದ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಾಕತ್ತಾನ. ಓಕೆ. And again he is saying that we have 1 to m relationship. Okay, so 1 to m relationship ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರ ನಿಂತ 1 to many ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ನ. 1 to m is nothing but your 1 to many relationship. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗತ್ತದೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ನಿಂತ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಅಡ್ರೆಸ್, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಇಸ್ 1 and ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಸ್ many. ಓಕೆ, ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಇಲ್ಲೇನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕಾಣಿಸಾಗತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಇದು 1 to m relationship ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. That only he is explaining here. Just see, we'll glance here. Figure below describe the entity relationship model. So ತಳಗೇನ್ ಹೇಳತಾನ, ಎಂಟಿಟಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕೊಟ್ಟಿನಿ ಅಂತ ಹೇಳಾಕತ್ತಾನ. ಸೊ ಅದ್ರಾಗ ಏನದಾವ, 3 entities ಅದಾವ. Okay, one is employee, second one is employee address and third one is employee pay history. You have seen the three tables there. ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ನೋಡಿರಿ, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ನೋಡಿರಿ, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಪೇ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ನೋಡಿರಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ ದಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಐಡಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾನವ, ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ಮಾಡ್ಯಾನ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಒಳಗೆ ಏನದ, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಐಡಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರಿನ್ ಕೀ ಮಾಡ್ಯಾನ. ಅದು ಯಾವ್ದು ರೆಫರ್ ಮಾಡಾಕತ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀಗ ರೆಫರ್ ಮಾಡಾಕತ್ತದ. ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಐಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದ್ದ ಫಾರಿನ್ ಕೀ, ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀಗ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಪೇ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಐಡಿ ಏನದ ಫಾರಿನ್ ಕೀ ಅದ, ಇದು ಎದಕ್ಕೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಇದ್ದಿದ್ದ ಟೇಬಲ್ಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಟೇಬಲ್ ನಾಗ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ಅದ, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಒಳಗ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ಫಾರಿನ್ ಕೀ ಅದ, ಆಮೇಲೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಪೇ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗ ಫಾರಿನ್ ಕೀ ಅದ. ಅವೆರಡು ಫಾರಿನ್ ಕೀ ಏನದ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಟೇಬಲ್ ನಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀಗ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಾಕತ್ತಾನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಹಿ ಇಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಓಕೆ, 3 ಎಂಟಿಟೀಸ್ ಅದಾವ, 2 ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅದಾವ. ಯಾವ್ಯಾವ 2 ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 1 to m ಎರಡೂನು ಏನದಾವ 1 to m, ದಟ್ ಈಸ್ 1 to many ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಿಟಿ ಅಥವಾ 1 to m ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 2 1 to m ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಿಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಾಕತ್ತಾನ. ಸೊ ಏನೇನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರ್ಸ. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗಿದೆ ಏನ್ ಲೈನ್ ಅದಲ್ಲ, ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ your 1 to m ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, the 1 to there is a 1 to m between ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಅಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಂಟಿಟಿ. ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಟೇಬಲ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಟೇಬಲ್ ಒಳಗ 1 to m ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ an instance of employee entity can be related with multiple instance of employee address. So ಏನದ ಒಂದ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಆಗಿದ್ದು ಒಂದ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ. ಅಂದ್ರ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಟೇಬಲ್ ನಾಗ 1 ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಟೇಬಲ್ ಒಳಗ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 1 to many. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಏನದ ಇಲ್ಲಿನೂ ಅದೇ ಇದೆ 1 to m. ಸೊ 1 ಎಂಪ್ಲಾಯ್ದ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಪೇ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗ ಮನಿ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ. ಅಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಒಳಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ಏನದ ಬಹಳಷ್ಟು ಫಾರಿನ್ ಕೀಗ ಅಥವಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ 1 to m ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಮಚ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪ್ಲೈ. ER model ತಿಳಿತಾ? Yes, I want everyone to reply. Understood ER model? I want everyone to reply. Everyone understood ER model.
What about others? Only 12 people, 13 people, only 12 people replied. What about others? There are totally 30 people present here. Only 12 people replied. Others didn't understood the class. Didn't understood the ER model introduction. ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ class. Okay, so fine, it's up to them. Okay, lower your hands. We'll go for the next topic. Okay, so next ನೀವು ಈಗ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಟಾ ಮಾಡೆಲ್ ಫಾರ್ OLTP ನೋಡಿದ್ರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ER ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಾಟಾ ಮಾಡೆಲ್ ಫಾರ್ OLAP. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ನೋಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಓಕೆ, ಟಿಲ್ ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಡಾಟಾ ಮಾಡೆಲ್ ಫಾರ್ OLTP. ದಟ್ ಈಸ್ ಏನಿರ್ತದ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, OLTP ಡಾಟಾ ಮಾಡೆಲ್ ನಾಗ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ, ER ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬರ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. OLTP ಒಳಗೆ ER ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬರ್ತದೆ ಡಾಟಾ ಮಾಡೆಲ್ಗೆ. ಎನಿಬಡಿ? OLTP ಒಳಗೆ ಬರ್ತದಲ್ಲ ER ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್, ಏನು OLAP ಒಳಗೆ ಬರ್ತದ? ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದೇರ್. ER ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ OLTP ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೋ OLAP ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೋ? ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕುಂತ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್. Yes, Nikita is saying OLAP. Is it OLAP, Nikita? ER relationship you have seen in OLAP? ರಾತ್ರಿ ಬೆಳತನ ಕುಂತ ರಾಮಾಯಣ ನೋಡಿ ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ಕೊಳ್ಳೆ ರಾಮ ಸೀತಾ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟ. ಇದು ಅಟ್ಟ ಆತು. ಇಷ್ಟೊತ್ತನ ಕೂತಿ ER ಮಾಡೆಲ್ ಹೇಳ್ದ. ಈಗ ER ಮಾಡೆಲ್ ಎದ್ರ ಬರ್ತದ ಅಂದ್ರೆ OLAP ಒಳಗೆ ಹೇಳಾಕತ್ತೀರಿ, OLTP ಒಳಗ. Then you are saying OLAP. Is it OLAP or OLTP? What about others? Is it OLAP or OLTP? ER model comes in OLAP or OLTP? I won't reply at least. Ambika, Megha, Bhavi, Abdul, Shanta, Agyasri, Anil Gugyar. Okay, how many people are saying OLAP? Just now I have seen ER model. How many people are saying OLAP? It comes under OLAP. Okay, how many people will say it comes under OLTP? ಬಿಡ್ರಿ, ನಿಮಗ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನೀವು ಇಷ್ಟು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಮಾಡಿ. Okay, then we'll go for the next topic called as OLAP. Once again I am repeating, ER model comes under OLTP. Okay, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕಲ್ಲೇ OLTP ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. OLTP ಒಳಗೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಎಂಟಿಟಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡೆಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ದ OLAP. OLAP ಒಳಗೆ ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ database na use ಮಾಡ್ತೀವಿ. As you seen in the previous class, here we are using multi-dimensional models. So here we are using a schemas called as star schema, snowflake schema, and galaxy schema. We have three schemas here: star schema, snowflake, okay, snowflake schema, and galaxy schema. We have three schemas here. Three schema ಅನ್ಬೋದು ಅಥವಾ three ಡಾಟಾ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಫಾರ್ OLAP ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯವ ನಿಮ್ಗ ಟೂ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗ ಹೇಳಾಗತ್ತಾನ. ಎಲ್ಲೇ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ನಾಗ ಯಾವ್ಯಾವು ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ನೋಫ್ಲೇಕ್ಸ್. ಓನ್ಲಿ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್. ಓಕೆ, as already stated, detailed explanation about this will be given in the upcoming status. ಸೊ ಆಗ್ಲೇನೆ ಹೇಳಾನ. ಇದರೊಳಗಿಂದ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೇಳಾಗತ್ತಾನ. ಉಳ್ಕಿದ್ದ
ಡೀಟೇಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಒಳಗ ಹೇಳ್ತಾನ ಅಂತ ಹೇಳಾಗತ್ತಾನ. ಓಕೆ, here a brief explanation is provided for the easy comparison. Okay, just before we explain the star and snowflakes model, we need to understand two terms, facts and dimensions. ಇಲ್ಲಿ ಏನದ ಟೂ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಾಗತ್ತಾನ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಜನರಲ್ ಎ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಎಂಟಿಟಿ with respect to which organization wants to keep records. In general ನಮಗೆ ಏನ್ ಹೇಳತ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನ, ಒಂದ್ ಎಂಟಿಟಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಾಕತ್ತಾನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಎಂಟಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಾಕತ್ತಾನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ OLAP ಒಳಗ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ಎಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಂಟಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್, ಆಲ್ ಗುಡ್ ಸ್ಟೋರ್. ಓಕೆ, ಅದು ಮನೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬಾರ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಆಲ್ ಗುಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ಟೋರ್ ತಗೊಂಡಾನ, ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಕೀಪ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಆಗ್ಯದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನಕತ್ತಾರ. ಓಕೆ, ಹೆಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಯಾವ ಟೈಮಿಗೆ ಇದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ತಗೊಂಡಾರ. ಈಗ ಒಂದ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬಾರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಈ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬಾರ್ ಯಾವ ಟೈಮಿಗೆ ತಗೊಂಡಾರ, ಓಕೆ, ಯಾವ ಡೇಟ್ ತಗೊಂಡಾರ, ಯಾವ ಇಯರ್ ತಗೊಂಡಾರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬಾರ್. ಓಕೆ, ಯಾವ ಕಸ್ಟಮರ್ ತಗೊಂಡಾನ, ಹಿಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್, ಹಿಸ್ ನೇಮ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಓಕೆ, ಅವ್ರ ಬಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಇರ್ತಾರ, ಸೊ ಯಾವ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾನ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬಾರ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಂಗ ಅವ್ರ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನಕತ್ತಾರ. ಓಕೆ, ಯಾರು ಸ್ಟೋರ್ದವ್ರು. These dimension allow the stores to keep track of things such as the quarterly sales of products, the customer to whom the products were sold, and the employees of the store who were involved in materializing the sale. Okay, ಸೊ ಇದು ಮಾಡೋದ್ನಿಂತ ಏನಾಗ್ತದ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತಂತಂದ್ರ, ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೀಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಲೋ ದ ಸ್ಟೋರ್ ಟು ಕೀಪ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಅವ್ರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಅವ್ರ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅವ್ರ ಬಳಿ ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಆಗ್ಯದ. ಈ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಫ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಒಂದ್ ಇಯರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವ್ರ ಒಂದ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದ್ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಆಗ್ಯದ. ಓಕೆ, ಯಾವ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಏನೇನ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡಾನ. ಓಕೆ, ಯಾವ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಚಲೋ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಯಾನ ಅದ್ರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದ್ರೊಳಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರೊಳಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಾಕತ್ತಾನ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಈಸ್ ಸೈಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಅವ್ರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಾಕ ಒಂದು ಈಸಿಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈಚ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟೇಬಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಇಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹಾಕೋಬಹುದಿಲ್ಲ, ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ನ ಹಾಕೋಬಹುದು. ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ER ಮಾಡೆಲ್ ಒಳಗೆ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಹಾಕೋತೀವಲ್ಲ ಹಂಗ ಇಲ್ಲಿನೂ ಏನದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ನ ಹಾಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ a dimension table such as product. ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಟೇಬಲ್ ತಗೊಂಡಾನ, ಅದ್ರಾಗ ಏನೇನ್ ಇರ್ತದ ಅಂತಂದ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೇಮ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇರ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈಗ ಒಂದ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಂತ ಟೇಬಲ್ ತಗೊಂಡಾನ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಂದ ಬಂದ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕ್ಯಾನ. ಆ ಟೇಬಲ್ ನಾಗ ಏನೇನ್ ಇರ್ತದ, ನಿಮ್ಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಇರ್ತದ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇರ್ತದ, ಮತ್ತೆ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇರ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನದಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ಅವ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ್ದ ಮೆಷರ್ಸ್ ಬೈ ವಿಚ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್. ಈಗ ಒಂದು ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಾಕ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಾನ ಅಂದ್ರೆ, ಟೋಟಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಾಕತ್ತಾನ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಷ್ಟ್ ಹೋಗ್ಯದ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡಾಕತ್ತೀರಿ, ಇಂಥವಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಈಗ ನೀವು ಇದು ಬರ್ತದ ನೋಡ್ರಿ, ಏನಾದ್ರು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸೀಸನ್ ಇತ್ತು, ಹಿಂಗೇನಾರ ಇತ್ತಂದ್ರ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅದ, ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅವ ಹಾಕಕತ್ತಾನ, ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಸೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ಯಾವ. ಸೊ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಹತ್ರನ ತಗೊಂಡು ಅವ ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಕ್ಕ ಏನಂತಾನವ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಈಸ್ ಮೆಷರಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಾನ ಅಥವಾ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬೇಸ್ ಮ್ಯಾಗ ಅವ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಾನ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕರಿತಾನ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾನ. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಿಚ್
ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೆಷರ್ಡ್, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬೇಸ್ ಮಾಡಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಮ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತಾನ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಾನೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅದ ಅದು, ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡಾಕತ್ತೀರಿ, ಸೊ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದ OLAP data models. Still we have to go, but just introduction about the OLAP data models. Please reply. Yes, please reply. I want everyone to reply. What about others? Okay, so fine, then we'll go for what are star model and what is snowflakes model. Star model ಅಂದ್ರೆ ಏನು, snowflakes model ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Only thing is he has given the introduction here. Star model ಇರ್ಬೋದು, snowflakes model ಇರ್ಬೋದು, just introduction ಕೊಟ್ಟಾನವ. ಇದು detail explanation next coming chapters ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಓಕೆ, the figure below describes the star model of the OLAP. ಇಲ್ಲೊಂದು ಫಿಗರ್ ಕೊಟ್ಟಾನ, ಅದು ಏನದ star model of the OLAP ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ದ OLAP ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಗೊಂಡಾನ ನೋಡ್ರಿ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ತಗೊಂಡಾನ. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಾನ, ಇಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್, ಆಮೇಲೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ತಗೋಣ. ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ಒಳಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಐಡಿ ಅದ, ಆರ್ಡರ್ ಐಡಿ ಅದ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಐಡಿ ಅದ, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಐಡಿ ಅದ, ಟೋಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಟೇಬಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನದ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಐಡಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನದ ಇಲ್ಲದ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಒಳಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಐಡಿ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೇಮ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಈಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಐಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಐಡಿ, ನೇಮ್, ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟದ ಅದೆಲ್ಲ ಈ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಒಳಗ ತಗೋತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಟೈಮ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಒಳಗ ಆರ್ಡರ್ ಐಡಿ, ಆರ್ಡರ್ ಡೇಟ್, ಇಯರ್, ಮಂತ್, ಕ್ವಾರ್ಟರ್. ಸೊ ಈ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಕಸ್ಟಮರ್ ಐಡಿ, ಕಸ್ಟಮರ್ ನೇಮ್, ಅಡ್ರೆಸ್, ಸಿಟಿ, ಜಿಪ್ ಕೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾನಿಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಒಳಗ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ನೇಮ್, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಐಡಿ, ಟೈಟಲ್, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ರೀಜನ್, ಟೆರಿಟರಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತದೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ತಗೊಂಡವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ಒಳಗ ಟೋಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲೇ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ಒಳಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಕಾಣಕತ್ತಾವ ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ನಾಗ ಏನದ, ಟೋಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಮಾಡ್ತಾನ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ದ OLAP ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಟೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ ಅಲ್ಲೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳಿದ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೆಷರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ we are calculating the other 4 dimensions. ಆ 4 dimensions ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತಗೋಕತ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, each dimension is represented by only one table and each table has set as attributes. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಕತ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಗೂ ಒಂದೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಅದ. ಆ ಟೇಬಲ್ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳತ್ತಾನ, ಎಲ್ಲಾ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಗೂ ಒಂದೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಅದ. ಆ ಟೇಬಲ್ ಆಗ ನಾವು ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾಡೆಲ್. ಸೊ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾಡೆಲ್? ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪ್ಲೈ. Everyone understood about the star model? It's just an introduction about the star model. What about others? What about others? Everyone understood about the star model?
Okay, so fine then. Next we'll go for the snowflakes model. Okay, either the introduction kotana. The snowflake schema or in the snowflakes model, figure below there is a center fact table connected to the four dimension. This is your snowflakes model anta ಹೇಳ್ಬೋದು. So illu ಏನದ ಒಂದು fact table ಅದ ಆ fact table ಗೆ ಮತ್ತೆ again four dimensions ಅದಾವ. Again ಏನೇನು time dimension, product dimension, employee dimension ಮತ್ತೆ customer dimension ಅಂತ ನಾಲ್ಕು dimensions ಅದಾವ. Okay, the product dimension is further normalized to product category dimension. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಾಕತ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನದ ಮತ್ತೆ ಫರ್ದರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫರ್ದರ್ ಕೆಟಗರೈಸ್ಡ್ ಆಗ್ಯದ ಯಾವುದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೆಟಗರಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಇನ್ನ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ತಗೋಣ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೆಟಗರಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಗೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಫಿಗರ್ನಾಗ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಗೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ತಗೋಣ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಗೆ ಸಿಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫರ್ದರ್ ದ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಅಂತ, ಫರ್ದರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವೇನ್ ನಾಲ್ಕು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ ಆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ನ ಫರ್ದರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಅವು ಹೆಂಗ ಅದಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ನೋಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಅದಾವ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ರಿಂದ ಒಂದ್ ಹಂಗ್ ಸ್ನೋಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಅದಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ ಹೆಸರು ಸ್ನೋಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಓಕೆ, by now you would have guessed that normalization of the dimension table definitely helps in reducing redundancy. However, it adversely impacts the performance as more joins will be needed to execute the query. So ಏನ್ ಹೇಳಕತ್ತಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಜಾಯಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ದು ರಿಡಂಡೆನ್ಸಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ the whatever how much you are expanding or how much you are joining, so joins ಎಷ್ಟು ಹಾಕೋತೀರಿ ಅಷ್ಟ ರಿಡಂಡೆನ್ಸಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತದೆ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಾಕತ್ತಾನ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ snowflakes model. So everyone understood the snowflakes model? Please reply. Everyone understood the snowflakes model? Everyone, anybody have doubts? Anybody have doubts regarding today's class? Please reply. Everyone, anyone have doubts regarding today's class? If you have doubts, please say yes. If you don't have doubts, please say no. I'm waiting for your response. Okay, what about others? Okay, so fine then. If we don't have any doubts, then we'll end here. Thank you. Have a nice day.